हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू मैथ्स फिजिक्स। तो केने आसा तुम्हालोके आशा करूँ बहुत भाले आसा घरत थाकी पढ़ी आसा सबे भिडिओ एन्जॉय करी आसा ने सबे ठीक आसे। तो लास्ट क्लास आमी कि पढ़िसिलो मनत आसे ने किबा आमी भौतिक राशिर व्यवहार पढ़ि आसिलो। भौतिक राशिर व्यवहार आसिले तिनिटा तार भितरत आमी प्रथमটো आलोचना अलरेडी करा होइसे आसे द्वितीयটো कि आसे मनत आसे ठीक आसे लिखिबा द्वितीयটো कि आसिल एक मिनिट रबा द्वितीयটো आसिल भौतिक समीकरणर शुद्धता निरूपण। आमी समीकरण एटा लम हे समीकरणটো शुद्ध होइसे ने नाइ हेतु परीक्षा करिब लागे। नम्बर 2 यूज तो जिकोनो एटा समीकरण लोआ आरु हे समीकरणটো शुद्ध होइसे ने आमी चेक करिम। केनेके चेक करिम मात्रिक सूत्रर जरियते। अच्छा सरू एटा एग्जाम्पल लওঁ एग्जाम्पल 1 v is equal to u plus at। अच्छा ইয়াতে সমীকৰণটো চিনা লাগিছে নে আগতে পাইছে নে এটো সমীকৰণ v is equal to u plus at। তো ইয়াত v কি বুজাইছে প্ৰাৰম্ভিক বেগ u v হৈছে আমাৰ অন্তিম বেগ u प्रारंभिक बेग और एटी ए हल त्वरण टी हल समय। अच्छा ये समीकरण तो शुद्ध होइसे ना नाइ हेतु चेक करार कारणे तुमी कि करिब लागिब चाबा भीर मात्रा इउर मात्रा एटिर मात्रा एबिलाक गोटेई केटार मात्रा एके आसे ना नाइ हेतु खाली चेक करिब लागे। भीर मात्रा किमान तो लिखिम भीर मात्रिक सूत्र किमान m नॉट lt माइनस 1 इउर मात्रिक सूत्र किमान एके m नॉट lt माइनस 1 एके क्यों दुयोटा वेलोसिटी बुझाइছে दुयोटा बेगे बुझाइছে तो बेगर मात्रिक सूत्र एके। याते at याते एटा कथा मार्क करिबा याते अकल ए नलबा अकल ए नलबा याते प्लस और माइनसर सेपारेट हो थका नाइ নহয় पूरण हो आछे तो दुटा एकेलगे एटिर मात्रा किमान। अच्छा एर मात्रा आगते लिखा किमान m नॉट lt टू द पावर माइनस 2 और टीर मात्रा अकल टी तो याते दुटा मिले किमान हबो m नॉट lt पावर -1 तो चुआ v u और at गोटे केटार मात्रा एके। तो आमी लिखिम जेहेतु प्रदत्त समीकरणटोर एटु समीकरणटो आसिल प्रदत्त समीकरणटोर प्रतिटो अंशर मात्रिक सूत्र एके गतिके এই समीकरणटो शुद्ध। तो लिखि लबा तलत जेहेतु प्रदत्त समीकरणटो प्रतिटी अंशर मात्रिक सूत्र एके गतिके मात्रामूलक विश्लेषणर मते समीकरणटो शुद्ध। बस और एटा चाওঁ और एटा चाওঁ और एटा चुआ और एटा दिया आछे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एटो समीकरण आगते पुआ समीकरण। तो यार कि लिखिबा
একেলগে লিখিবা ভি স্কোয়াৰৰ মাত্ৰিক সূত্ৰ যে ভিৰ কিমান এম নট এল টি পাৱাৰ -1 ওপৰত স্কোয়াৰ আছে ইউ স্কোয়াৰৰ এম নট এল টি পাৱাৰ -1 ওপৰত এইটো ভাঙিলে কিমান হ'ব এম নট এল স্কোয়াৰ টি পাৱাৰ -2 এইটোৰো এম নট এল স্কোয়াৰ টি পাৱাৰ -2 2as ভিতৰত 2 তো কনস্ট্যান্ট as হোৱা as মাত্ৰিক সূত্ৰ কিমান a মানে কি বুজাইছিলে ত্বৰণ তো ইয়াৰ হ'ব m নট lt -2 ইনটু s মানে দূৰত্ব তো ইয়াতে আহিব আমাৰ l আৰু এটা তো কিমান হ'ল m নট l t পাৱাৰ তো ইয়াতে চোৱা l স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 l স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 l স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 তো গোটেই কেইটাৰে মাত্ৰিক সূত্ৰ একে তো আমি লিখিম কি যেহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ প্ৰতিটো অংশৰ মাত্ৰিক সূত্ৰ একে গতিকে মাত্ৰামূলক বিশ্লেষণৰ মতে উক্ত সমীকৰণটো শুদ্ধ আচ্ছা কিতাপত এনেকৈ লিখা থাকে যে LHS লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মাত্ৰা LHS ৰ মাত্ৰা কিমান LT মাইনাস L স্কয়াৰ -2 t পাৱাৰ -2 রাইট সাইডত কিমান ইয়াৰো L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 ইয়াৰো L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 তো মাত্ৰা যোগ হলে ইয়াতে প্লাস পাৱাৰ বিলাক বাঢ়ি না যায় একে থাকে তো দুটা মিলি একে মাত্ৰা L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ হল L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 রাইট হ্যান্ড সাইডৰ কিমান হল এটো L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -2 তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মাত্ৰা ইজ ইকুয়াল টু রাইট সাইডৰ মাত্ৰা তো কিতাপত এনেকুৱাকৈ লিখা আছে যে যেহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ LHS और मात्रा বা लेफ्ट हैंड साइडर मात्रा इक्वल टू राइट हैंड साइडर मात्रा गतिके उक्त समीकरणটো শুদ্ধ তো বুজি পাইছা এইখিনি প্ৰবলেম এটা দুটা তোমালোকে কৰা তোমালোকে কৰিবা তলত দিয়া সমীকৰণবোৰৰ মাত্ৰিক সূত্ৰৰ সহায়ত শুদ্ধতা নিৰূপণ কৰা তলত দিয়া সমীকৰণবোৰৰ মাত্ৰিক সূত্ৰৰ সহায়ত শুদ্ধতা নিৰূপণ কৰা তাৰে নম্বৰ 1 f = ma এটো শুদ্ধ হয় নে নহয় কোৱা স্যাৰ কি কোৱা এটো আমাৰ নিউটন আঙ্কেলে দি গৈছে এটো ভুল হ'ব পাৰে না জানো শুদ্ধ কিন্তু তুমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তথাপি f = ma তার পিছত আৰু এটা চোৱা s = ut plus half of at square আৰু এটা আছে f পূৰণ s = half of mv square minus half of m u square এই তিনটাৰ মাত্ৰিক সূত্ৰৰ সহায়ত চেক কৰিবা এই সূত্ৰ তিনিটা শুদ্ধ আছে নে নাই হেতু ঠিক আছে তো এটো হল আমাৰ নাম্বার 2 মাত্ৰিক সূত্ৰৰ ইউজ আছিল তিনটাৰ ভিতৰত এটো 2 নম্বৰ এক নম্বৰটো তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো চাইছো এতিয়া আহিব আমাৰ নাম্বার 3 আচ্ছা এই গোটেই কেটাৰ মাত্ৰিক সূত্ৰ একেই কিয় হ'ব লাগে অলপ ইমাজিন কৰাচোন যদি এই দুটা বস্তু যোগ হৈছে তো অবভিয়াসলি হিয়তৰ একক একেই হ'ব লাগিব
বুজি পাইছা মই কি কৈ আছোঁ? যদি ইয়াতে যোগ হৈছে বা এইফালে সমান চিহ্ন আছে তো অবভিয়াছলি এইকেইটাৰ মানে একক একেই হ'ব লাগিব। আচ্ছা ধৰা তোমাক যদি মই কওঁ যে 5টা গৰু প্লাছ 3টা বহি ইকুৱেল টু কেইটা? কিবা ক'ব পাৰিবা? নো। কিয়? ইয়াতে 5টা গৰু আৰু 3টা বহি বা কপি, ইয়াতে ইকুৱেল টু তুমি একো ক'ব নোৱাৰা, কাৰণ ইয়াতে এককটো আছে গৰু, ইয়াতে আছে বহি। বুজি পাইছানে কি কৈ আছোঁ মই? ইয়াতে আছে গৰু, ইয়াতে আছে বহি। যদি ইয়াতেও 3টা গৰু থাকে তেতিয়াহ'লে 5টা গৰু প্লাছ 3টা গৰু, এইফালে আহিব 8টা গৰু। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ যদি মাত্ৰা একে নহয় বা একক একে নহয় তেতিয়াহ'লে আমি যোগ কৰিব নোৱাৰিম বা বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিম। তো কোনোবাই যদি x ইজিকেল টু সাপোজ PQ প্লাছ LA প্লাছ সামথিং কিবা এটা আছে ধৰক K, তাৰমানে PQৰ যিটো মাত্ৰা এইটো xৰ মাত্ৰা হ'ব লাগিব, L এৰ যোনটো মাত্ৰা এইটো xৰ লগত একে হ'ব লাগিব, K এৰ যোনটো মাত্ৰা সেইটো xৰ মতে হ'ব লাগিব। যেনেকুৱা মই 5 kg প্লাছ 2 মিটাৰ বুলি ক'লে একো ক'ব নোৱাৰিম, যোগ কৰিব নোৱাৰিম। এইটো যোগ কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াতে কেজি আছে, ইয়াতে মিটাৰ আছে, সিহঁতৰ একক বেলেগ বেলেগ আছে, ইউনিট বেলেগ বেলেগ আছে সিহঁতৰ। তো এনেকুৱা হ'লে আমি যোগ কৰিব নোৱাৰিম। যদি 5 কেজি প্লাছ 2 কেজি হয় তেতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰিম কিমান? 7 কেজি। তো ইয়াতে যোগ কৰিব কিয় পাৰিছোঁ? কাৰণ এককবিলাক একে। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে যিহেতু অলৰেডি যোগ কৰিছোঁ আমি ভাবিব লাগিব কি ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন একে আছে। তো ঠিক আছে, এইখিনি আছিল আমাৰ নাম্বাৰ 2। এতিয়া আহিব নাম্বাৰ 3। নাম্বাৰ 3 কি আছিলে? বিভিন্ন নাম্বাৰ 3 বিভিন্ন ভৌতিক ৰাশিৰ মাজত পাৰস্পৰিক নিৰ্ভুল সম্বন্ধ স্থাপন বা উপস্থাপন যি লিখা। আচ্ছা ইয়াতে কি হয় মেইনলি যে আমাৰ কুৱেশ্যনত কিবা কিবি বস্তু দিয়া থাকিব যে অমুক ৰাশিটো এই 3টা ৰাশিৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ লৈ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব। যেনেকুৱা ধৰা x এটা ৰাশি, ই 3টা ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, A P আৰু Q। এই ভৌতিক ৰাশিটো এই 3টা ভৌতিক ৰাশিৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাত্ৰিক সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি ইহঁতৰ মাজত কাৰেক্ট সম্পৰ্কটো কি হ'ব, কাৰেক্ট সমীকৰণটো কি হ'ব সেইটো আমি ওলাব লাগে। আমি যেনেকুৱা ধৰা আগতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ, গতিশক্তিৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে পাইছা ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত বা তাৰ আগৰ ক্লাছত। গতিশক্তি কিমান? হাফ অফ mv²। তো হাফ অফ mv² আহিল ক'ৰ পৰা? এইটোৰ পৰা, এই পদ্ধতিৰ পৰা আমি হাফ ইজিকেল টু mv আনিব পাৰিম। যেনেকুৱা অভিকেন্দ্ৰিক বল F ইজিকেল টু mv²/r। এইটো মই তোমালোকক ক'ব দিছিলোঁ, এইটো কোনটো বলৰ প্ৰকাশ ৰাখি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কোনেও লিখা নাই। আচ্ছা এই সমীকৰণটো আহিল কেনেকৈ? F ইজিকেল টু mv²/r। তো আমি এই 3 নম্বৰ যোনটো মাত্ৰাৰ ব্যৱহাৰ আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো ওলাব পাৰিম। তো কুৱেশ্যন কেনেকুৱা থাকে এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা। এটা এক্সাম্পল চালে কৰিব পাৰিবা। এক্সাম্পল এটা লিখি ল'বা।
দিছে কি বৃত্তকাৰ পথেৰে গতি কৰা কণা এটাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা অভিকেন্দ্ৰিক বল F কণাটোৰ ভৰ কমা কণাটোৰ বেগ v আৰু বৃত্তীয় পথৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত বৃত্তীয় পথৰ ব্যাসাৰ্ধ ব্ৰেকেটত দিবা r ক্যাপিটাল r দিয়া r ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মাত্ৰামূলক বিশ্লেষণৰ সহায়ত অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ প্ৰকাশ ৰাখি উলিওৱা এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব ইয়াতে চোৱা কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চোৱা বৃত্তাকাৰ পথেৰে গতি কৰা কণা এটাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা অভিকেন্দ্ৰিক বল আগতে এটা তুমি বৃত্ত ইমাজিন কৰা এনেকৈ বৃত্তীয় পথত এটা কণা ঘূৰি আছে তো ইয়াৰ ওপৰত অভিকেন্দ্ৰিক বল মনত আছেনে ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলা অভিকেন্দ্ৰিক বল ধৰা শিলগুটি এটা তুমি ৰছীৰে বান্ধি এনেকৈ হাতত আঙুলি লৈ এনেকৈ ঘূৰাই আছা তে ঘূৰালে সেই ৰছীটোত তুমি এটা টান ফিল কৰিবা টেনশ্যন এটা ফিল কৰিবা নহ'লে তো শিলগুটিটো বাহিৰত পৰি গ'লে হয় তোমাক সেই ৰছীটোৱে তোমাৰ হাতৰ আঙুলিৰ ফালে এটা ফ'ৰ্চেৰে সেই শিলগুটিটোক টানি আছে সেইকাৰণে ই বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই তো সেইটো বলক কয় কি অভিকেন্দ্ৰিক বল এইটো ধৰা চেণ্টাৰ তুমি এই শিলগুটিটো ঘূৰাই আছা তো এই তাৰ ৰছীটোৰ এইফালে এটা তুমি বল ফিল কৰিবা টান ফিল কৰিবা আঙুলিত সেইটো হ'ব তোমাৰ অভিকেন্দ্ৰিক বল তো এই বলৰ পৰিমাণ এই বল কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তিনিটা ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা হ'ল কণাটোৰ ভৰ m এটা কণাটোৰ বেগ v আৰু এটা বৃত্তীয় পথৰ ব্যাসাৰ্ধ মানে এইটো ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ যোনটো ভেলচিটি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ যোনটো ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই ফ'ৰ্চটো তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ সমীকৰণটো কি আহিব সেই সমীকৰণটো আমি ওলাব লাগে এতিয়ালৈকে তোমালোকে যিমানখিনি সমীকৰণ পঢ়ি আহিছা ধৰা v = u + at বা এনেকুৱা যিমান তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন পঢ়ি আহিছা সেই গোটেইবিলাক ইয়াৰ থ্ৰুদি তুমি কি কৰিব পাৰিবা প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰিবা যেনেকুৱা f = ma সেইটো ঘনত্ব ভৰ বা আয়তন সেইটো ঠিক তেনেকুৱা যিমান আছে তুমি এনেকুৱা পদ্ধতি তুমি সেইবিলাক সমীকৰণ ওলাব পাৰিবা আচ্ছা তো ইয়াত এইটো আমি এতিয়া সলিউশন কৰিব গৈ আছো কোশ্চেন বুজি পাইছা কোশ্চেনটো আগতে পঢ়িবা আৰু তাতে চাবা কোৱা আছে কি
যে যিকোনো এটা ৰাশি কেইবাটাও ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াতে 3টা দিছে, কেতিয়াবা 2টাও দিব পাৰে, কেতিয়াবা 4টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি ইয়াতে ক'ব পাৰে। তো তাতে তুমি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাবা যে কোনটো ৰাশি কোন কেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে, সেইটো বাছি উলিয়াবা। আচ্ছা, তো এতিয়া সলিউশন চোৱা। সলিউশন চোৱা। সলিউশন চোৱা। সলিউশন আচ্ছা, ইয়াতে তুমি সাইডত এনে কি কৰি থৈ দিবা যে F2 কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? 3টা। এটা হ'ল M, এটা হ'ল B, এটা হ'ল R। তো তুমি ইয়াতে কি লিখিবা? ধৰা হ'ল F is proportional to M to the power A। A কি পিছত আমি গম পাম। এটা এনেই ধৰি লৈছোঁ পাৱাৰ, কিতাপত X Y Z ধৰা থাকে, আমি A ধৰি লৈছোঁ। আৰু F is proportional to B to the power B। যে গোটেইকেইটাৰে প্ৰপৰ্চনেল ল'বা, ইয়াতে ইনভাৰ্চলি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, ব্যস্তানুপাতিক লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, গোটেইকেইটা অনুপাততে ধৰি ল'বা। আৰু এটা আছে F is proportional to R to the power C। তো এই তিনিওটাৰ ঠাইত মই যদি এটা লিখোঁ কেনেকুৱা হ'ব? F is proportional to M to the power A, B to the power B, B to the power B আৰু R to the power C। এইটো পালোঁ আমি এটা ইকুৱেশ্যন। এতিয়া এক সমানুপাতিক ঠাইত এটা কনষ্টেণ্ট দিম, কে সমান চিন দি এটা কনষ্টেণ্ট দিম, M পাৱাৰ A, B পাৱাৰ B, R পাৱাৰ C। তো F ইজিকেল টু আমি কিমান পালোঁ? এইটো। তো এইটো পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ দিবা, এটা ইকুৱেশ্যন 1। আচ্ছা, ইয়াতে তোমাৰ কেৰ ভেলুটো কুৱেশ্যনত কোৱা থাকিব যে কেৰ ভেলুটো 1 ল'ব লাগে নে ল'ব নালাগে। যদি কোৱা নাথাকে তুমি কেটো এনেকৈ ৰাখি দিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু মেক্সিমাম তোমাৰ কৈ দিয়া থাকিব যে কেৰ ভেলু কে ইকুৱেল টু 1 বুলি প্ৰমাণ কৰা হৈছে। তো তেতিয়া তুমি কেটো উঠাই দিলেও হ'ব, বা কেৰ ভেলু তুমি 1 পুট কৰিলেও হ'ব। আচ্ছা, এইখিনিলৈকে উঠাইছা? ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? দুয়ো পক্ষত উভয়ৰে মাতৃসূত্ৰ লিখিলে, আচ্ছা মাতৃসূত্ৰ লিখিলে আমি কি পাম? এফৰ মাতৃসূত্ৰ কিমান? মাতৃসূত্ৰটো তো ছাৰ নাজানো। মাতৃসূত্ৰ পঢ়ি আহা, যোৱা কিতাপ উলিওৱা, বহি উলিওৱা, ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ চোৱা, মাতৃসূত্ৰ উলিওৱা, ছেকেণ্ড লেকচাৰতো আছে। তো এফৰ মাতৃসূত্ৰ কিমান আছিলে? M L, F ইজিকেল টু কিমান? MA। তো M L T টু দি পাৱাৰ -2। এইটো হ'ল কিহৰ মাত্ৰা? এফৰ মাত্ৰা। কে তো কনষ্টেণ্ট, ইয়াৰ মাত্ৰা লিখিব নালাগে। ইয়াৰ চোৱা এমৰ মাত্ৰা A, এইটোতো ভৰ বুজাইছিলে। ভিৰ মাত্ৰা ভেলচিটি L T - 1 পাৱাৰ B। R মানে কি বুজাইছিলে? দূৰত্ব ব্যাসাৰ্ধ। তো ইয়াৰ কাৰণে আহিব L টু দি পাৱাৰ C। আচ্ছা, এইফালে এবাৰ কি কৰিবা? গোটেইকেইটা মিলি এটা লিখিবা, যেনেকুৱা এমৰ পাৱাৰ ইয়াতে কিমান আছে? A। এইবিলাকত M আছেনে? নাই। তো এমৰ পাৱাৰ অকল A থাকিব। নেক্সট L লোৱা, এলৰ পাৱাৰ ইয়াতে কিমান? B। ইয়াতে কিমান? C। তো এলৰ দুটা পাৱাৰ আছে, B আৰু C। তো B প্লাছ C
পাৱাৰবিলাক ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে যিহেতু, তো পাৱাৰবিলাক কি হ'ব, প্লাছ হ'ব, এল পাৱাৰ বি প্লাছ চি, থাকিল কি টি পাৱাৰ -1। এইফালে কি আছে, এম এল টি পাৱাৰ -2, তো এইটো আছে। এতিয়া উভয় পক্ষত লিখিবা উভয় পক্ষত মাত্ৰাৰ তুলনা কৰিলে পাওঁ আচ্ছা ইয়াতে এমৰ পাৱাৰ কিমান, এ, ইয়াতে এমৰ পাৱাৰ কিমান 1, তো এ ইজ ইকুৱেল টু 1, তাৰমানে ইয়াতে এমৰ পাৱাৰ মাজত ইকুৱেল চিন আছে, তো অভিয়াছলি এমৰ পাৱাৰ ইয়াতে যিমান ইয়াতে সিমানেই হ'ব লাগিব। তো এ এমৰ পাৱাৰ ইয়াতে 1, তো এ ইজ ইকুৱেল টু 1। ইয়াতে এলৰ পাৱাৰ আছে বি প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু, ইয়াতে এলৰ পাৱাৰ কিমান 1, তো বি প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 1। নেক্সট সৰি, এইটো টি পাৱাৰ -c আছিলে, সৰি টি পাৱাৰ -b, টি পাৱাৰ -b। আচ্ছা নেক্সট টিৰ পাৱাৰ ইয়াতে কিমান -b ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে কিমান -2, তো b ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি 2। b যদি 2 হয় c কিমান হ'ব, ইমপ্লাইজ c ইজ ইকুৱেল টু 1 - b, 1 - b মানে 2, তো কিমান পালোঁ -1। তো এ বি চিৰ ভেলু আমি পাই গ'লোঁ, তিনিটা পালোঁ। ইয়াৰ পিছত লিখিবা, আগতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা, হা, ইয়াৰ পিছত লিখিবা এ বি আৰু চিৰ মান 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ, এফ ইজিকেল টু কিমান পাইছিলোঁ, কে এম, এমৰ পাৱাৰ কিমান আছিলে এ মানে এতিয়া কিমান পাইছোঁ 1, তো 1। তাৰপিছত ভিৰ পাৱাৰ কিমান আছিলে বি, তো বি কিমান পাইছোঁ 2, আৰু আৰৰ পাৱাৰ আছিলে চি মানে কিমান -1। তো এফ ইজিকেল টু কিমান পালোঁ, কে এম পাৱাৰ 1 ভি পাৱাৰ 2 আৰ পাৱাৰ -1, তো ইয়াৰ পৰা কে এম ভি স্কুৱেৰ, মই এইটো পাৱাৰ 1 আছে, মই এইটো তলত আনিছোঁ। আচ্ছা সৰি, এটা কুৱেশ্যনত মই কিজানি কেপিটেল আৰ লিখিছিলোঁ, তো তোমালোকে এক্সপ্ৰেশ্যনতো কেপিটেল আৰ লিখিবা, ইয়াতে মই ভুলতে স্মল আৰ লিখি পেলালোঁ। তো ইয়াত আমি কিমান পালোঁ, কে এম বি স্কুৱেৰ বাই আৰ। তো ইয়াতে চোৱা কেটো আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি মাত্ৰাৰ তুলনা কৰিম তেতিয়া কেটো লিখাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কেটো ৰাখি দিবা, আৰু যদি কুৱেশ্যনত কোৱা থাকে কে ইজ ইকুৱেল টু 1, তেতিয়াহ'লে কেটো তাতে ভেলু পুট কৰি দিলেও কথা নাই। তো ইয়াত আমি লিখিম কি, ইয়াত কে ইকুৱেল টু 1 বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। আচ্ছা এইটো দিয়া থাকিব, যদি দিয়া নাথাকে কে ৰাখি দিলেও কথা নাই। তো কে ইজিকেল টু যদি 1 হয়, এফ ইজিকেল টু কিমান হ'ব, এম বি স্কুৱেৰ বাই আৰ। তো প্ৰমাণ হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ কি বল আছিলে, অভিকেন্দ্ৰিক বল। এফ ইজিকেল টু এম বি স্কুৱেৰ বাই আৰ। ইয়াতে এম এ কি বুজাইছে, সেই বস্তুটো যিটো বস্তুৰ ওপৰত এফ বল প্ৰয়োগ হৈ আছে, এইটো বস্তুৰ ভৰ। ভি কি বুজাইছে, ইয়াৰ ভেলচিটি ভি, আৰু আৰে কি বুজাইছে, কেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ
মাত্ৰিক সমীকৰণৰ 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰৰ উদাহৰণ এটা তোমালোকে লিখি ল'বা, এটা তোমালোকে কৰিবা, কোৱেশ্চন লিখিবা। কোৱেশ্চন লিখিবা সৰল পৰ্যাবৃত্ত গতিত থকা কি আখৰ ইমান বেকা হয় এতিয়াও সৰল পৰ্যাবৃত্তত গতিত থকা কণা এটাৰ ওপৰত এইটো কি সৰল পৰ্যাবৃত্ত গতিত থকা বস্তু এটাৰ বা কণা এটাৰ শক্তি ই কণাটোৰ ভৰ m, কম্পনাঙ্ক নিউ বা f লিখা থাকে, তোমালোকে যদি f পাইছা f লিখিবা, কম্পনাঙ্ক নিউ বা f আৰু কম্পনৰ বিস্তাৰ আৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মাত্ৰামূলক বিশ্লেষণৰ সহায়ত শক্তিৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো উলিওৱা। শক্তিৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো উলিওৱা। আচ্ছা, ইয়াতে পৰ্যাবৃত্ত শক্তি, ইয়াতে আগত পৰ্যাবৃত্ত শক্তি নে কি শক্তি যি কৈছে ইয়াতে শক্তি কৈছে, তুমি শক্তিৰ মাত্ৰা বহাবা। কণাটোৰ ভৰ m, কম্পনাঙ্ক f, কম্পনাঙ্ক fৰ মাত্ৰিক সূত্ৰ কি হ'ব? কম্পনাঙ্ক আৰু পৰ্যায়কালৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে না নাই? তাৰে পৰা কম্পনাঙ্কৰ মাত্ৰাটো ওলাবা। বিস্তাৰ মানে কিমান দূৰ গৈছে সেইটো বুজাইছে, ডিষ্টেন্স বুজাইছে। বাস হৈ গৈছে। এইখিনিৰ পৰা তুমি এতিয়া ইৰ ইকুৱেশ্যন ওলাব লাগে। তো এইটো আছিল হোমৱৰ্ক। আৰু এটা হোমৱৰ্ক তোমালোকে লিখি লোৱা, মই কৈ থাকোঁ যে মাধ্যম এটাৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা শব্দ তৰংগৰ বেগ b, মাধ্যমটোৰ ঘনত্ব ρ আৰু মাধ্যমৰ স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক ইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মাত্ৰামূলক বিশ্লেষণৰ সহায়ত শব্দৰ বেগ প্ৰকাশ কৰা। কি কৈছে? মাধ্যম এটাৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা তৰংগ এটাৰ ভেলচিটি v কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? ঘনত্ব আৰু স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কৰ ওপৰত। তেতিয়াহ'লে এই ভেলচিটিৰ প্ৰকাশ ৰাশি তুমি ওলাব লাগে। তো এইখিনিয়ে প্ৰব্লেম দুটা কৰিবা। আৰু তোমালোকে যোনটো কি হয় গ্ৰুপত আছা
তাতে তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা পিছত কৰা আগত কৰা কথা নাই প্ৰব্লেম কৰিব লাগে বাকি তোমালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকে যিখিনি সাপোর্ট কৰিব লাগিছিল তাতকে বেছি সাপোর্ট কৰি আছা তো মই বহুত ভাল পাইছো তোমালোকক আৰু তোমালোকৰ এখিনি সাপোর্টৰ কাৰণে মই এই ভিডিও বিলাক বনাই আছো কাৰণ তোমালোকে যদি সাপোর্ট নকৰা মোৰ ভিডিও বিলাক ইমান জোশেৰে মই বনাব নিবিচাৰিম তাৰ মানে তোমালোকে সাপোর্ট কৰিলেহে মোৰ ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া মই আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাব ট্ৰাই কৰিম তো এইখিনিয়ে তোমালোকলৈ মোৰ কথা আছিলে আগলৈকে এনেকৈ সাপোর্ট কৰি থাকিবা বাকি মই যিমান দূৰ পাৰো কৰি যাম থ্যাংক ইউ